ஓகே ஃபைன். சரி, இப்போ பேக்வர்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்விங். ஓகே, காலை கொஞ்சம் ஒரு அரடி கேப் விட்டுங்க. இங்கே பாருங்க, inhale, exhale, ஸ்பீடா inhale. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது ஸ்லோ, இப்போ ஃபாஸ்ட். Inhale up, exhale down. 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 Inhale up. Very good. Relax. Now side bending. Side bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. இப்போ alternative toe touch. Alternative toe touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Okay, இப்போ கை எப்படி வச்சுக்கோங்க. Now we are going to do march pass. Okay, பெருவிரல் உள்ள வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்க, 1, 2, நல்ல கால் நல்ல மேலே செஸ்ட் கிட்ட தூக்கி இறக்கணும். 2, 3, 4, 5, கை நல்லா வீசுங்க. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. அந்த கையை ரெஸ்ட் எடுக்குது. அந்த கை ரெஸ்ட்டே எடுக்கக்கூடாது. அந்த ரெண்டு கையும் ஆக்ஷன்லேயே இருக்கணும். 14, 15, 16, 17. வெரி குட். 18, 19, 20. சூப்பர் குட். சூரிய நமஸ்காரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே, மேட்டுக்கு முன்னாடி வந்துருங்க. அடாப்டி நமஸ்கார முத்ரா. Close your eyes, middle of your eyebrow center. Visualize the sun god, Suryan. The Surya Bhagavan is rising from the east with a golden color aura. Visualize. Inhale deeply, chant Omkara. Hiranmayena Patrena Satya Sahita Pitam Tattvam Pushanna Pavrunnu Satya Dharmaya Drishtaye. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, now we are going to do Surya Namaskaram with a Shashangasana variation, including Shashangasana. Okay, one Pranamasana. Inhale, arch back. Exhale, down. Inhale, right leg back. Look up. Exhale, another leg back. Try to touch your heel on the ground. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskaram. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Right leg front. Left leg front. Inhale, arch back. பண்ணலாம் சார். உங்க ஆசையை நிறைவேற்றுறேன். Down. Down. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Knees down, Shashangasana. Good. Ashtanga Namaskara. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Left leg front. Right leg front.
Inhale, arch back. Exhale, down. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskara. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Right leg front. Left leg front. Inhale, arch back. Exhale, down. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskara. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Left leg front. Right leg front. Inhale, arch back. Exhale, down. Inhale, right leg back. Rest எடுத்துட்டு பண்ணுங்க. Another leg back. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskaram. Bhujangasana. Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Right leg front. Left leg front. Inhale, arch back. Exhale, down. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskaram. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Inhale, left leg front. Exhale, right leg front. Inhale, arch back. Exhale, down. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskara. Bhujangasana. Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Right leg front. Left leg front. Inhale, arch back. Exhale, down. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskara. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Super. Knees down, Shashangasana. Inhale, left leg front. Exhale, right leg front. Inhale, arch back. Exhale, down. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskaram. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Right leg front. Left leg front. Inhale, arch back. Exhale, down. 8th round. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Knees down, Shashangasana. Ashtanga Namaskara. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Knees down, Shashangasana. Inhale, left leg front. Exhale, right leg front. Inhale, arch back.
exhale down, 9th round, போதுமா உட்காரு போதும். inhale, right leg back, உட்காந்துரு. exhale, another leg back, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். knees down, shashangasana, ashtanga namaskaram, inhale, bhujangasana, exhale, parvatasana, knees down, shashangasana, inhale, right leg front, exhale, left leg front, inhale, arch back, exhale, down, 10th round, inhale, left leg back, exhale, right leg back, knees down, shashangasana, ashtanga namaskaram, inhale, bhujangasana, exhale, parvatasana, knees down, shashangasana, left leg front, right leg front, inhale, arch back, exhale, down, last 2 rounds, inhale, right leg back, exhale, left leg back, knees down, shashangasana, ashtanga namaskaram, inhale, bhujangasana, exhale, parvatasana, knees down, shashangasana, right leg front, left leg front, inhale, arch back, exhale, down, final round, inhale, left leg back, exhale, right leg back, knees down, shashangasana, ashtanga namaskaram, inhale, bhujangasana, exhale, parvatasana, knees down, shashangasana, left leg front, right leg front, inhale, arch back. Very good, good job. Relax. Relax in Shavasana. கீழே படுத்துக்குங்க. Shavasana. ஓடுது. பாடி கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும் போது அந்த காற்று பத்தாது. அது நல்லது தான். நல்லது தான். நம்ம பாடி வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ட் ஆகணும். போகலாம், அதுதான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். வில் எக்ஸ்ப்ளோர். அதான் போதும். நான் பார்த்தாதீங்க. இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். இன்னைக்கு நான் 5,000 ஒரு ஆள் வீட்டு வந்து ஸ்டே முன்னாடி அந்த ப்ராப்ளம் super. Okay, now as you inhale, bulge out your tummy like a balloon. As you exhale, suck your tummy. Continue abdominal breathing. It's very good practice to improve our lung capacity. As you inhale, bulge out your tummy like a balloon. As you exhale, suck your tummy. Continue abdominal breathing. மூச்சை இழுக்கும் போது வயிறு வெளியே வரணுமா? லெஃப்ட் உங்கள் ரைட் ஹேண்டை வயிறில் வைங்க. மூச்சை இழுங்க, நல்லா உள்ளே இழுங்க. வயிறு மேலே வருதா? வருதா? மேலே வருதா? பரவாயில்ல, கொஞ்சம் வரட்டும். போக போக உங்களுக்கு அது பழகிடும். நல்லா மூச்சை இழுங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள். மூச்சை உள்ள
சில பேருக்கு இங்கே வரும், சில பேருக்கு இங்கே வரும். அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இழுக்கணும். இழுக்கும் போது மூச்சு வெளியே வரணும். மூச்சு வெளியே போகும்போது உள்ளே போகணும். ஓகே. ஆமாம், ஆப்போசிட் நிறைய பேருக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் வரும். அதை நம்ம இப்போ கரெக்ட் பண்ணுறோம். Normal inhalation, exhalation, akara chanting. Inhale deeply, chant akara. Good. Okay, now you can join your both the legs together. Turn on your right side, stand up. எழுந்து. இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மூச்சை உள்ளே இழுத்தா வயிறு பெருசாகணும், வயிறு வெளியே வரணும். ஆனால் யோகா ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எப்படி இருந்திருக்கோம், மூச்சை இழுத்தா வயிறு உள்ளே போய் இருந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ இந்த யோகா வி ஆர் கரெக்டிங். அப்படி இன்ஹேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வயிறு வெளியே வராத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு இமேஜின் தட் ஒரு பெரிய வாட்டர் பாட்டில், ஒரு குவளை, அந்த குவளைக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றுறோம். தண்ணி ஊற்றும் போது ஃபஸ்ட்டு அடிப்பாகம் நிறையும், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைஞ்சி நடுவில் அப்புறம் மேலே ஃபுல்லாக நிறையும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம பாடிக்குள்ளே தண்ணி போகிறதா, ஏதோ ஒன்று உள்ளே போகுது அப்படின்னு மூச்சை இழுத்து அப்படியே அடிப்பாகத்தை நிறைவு செய்யுங்க. அப்படியே செஸ்ட்டு, ஷோல்டர், அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்கள். இமேஜின் பண்ணும்போது நம்மளால் அதை செய்ய முடியும். ஓகே. உள்ள ஒரு விஷயம் போகுது, தண்ணி போகுது, காற்று போயிட்டு அதை ஃபில் பண்ணுது அப்படின்ட்டு இமேஜின். ஒரு பொருள் மாதிரி, பலூன் மாதிரி. அதுதான் நம்ம பலூன் சொல்கிறோம். பலூனுக்குள்ளே இப்போ நார்மலாக இருக்க ஒரு பலூனுக்குள்ளே காற்று போனால் அந்த பலூன் விரிவடையும். அந்த காற்று வெளியே வந்தால் பலூனு சுருங்கும். அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியலாக. அப்புறம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஆனவுடனே சரியாயிடும். ஏன்னா கையை வயிற்று மேலே வச்சுட்டு மூச்சு இழுக்கும் போது வயிறு மேலே வரதை கவனிக்கணும். மூச்சு வெளியே விடும்போது வயிறு கை உள்ளே போகிறத கவனிக்கலாம். அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஸோ மெனி டெக்னிக்ஸ். இனிஷியலாக அடாப்ட் ஆகிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு நார்மலாக வந்துடும். ஓகே. We'll see Vrikshasana, one of the balancing asana to improve our concentration level. Okay? Yeah. கால் ரெண்டும் ஒன்றா வச்சுக்கோங்க, கண்ணை மூடிக்குங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கால் தான் இருக்குது, லெஃப்ட் லெக், ரைட் லெக் இல்லை. உங்கள் பாடி வெயிட் மொத்த வெயிட்டையும் லெஃப்ட் லெக்கில் போடுங்க. ஓகே. இப்போ கண்ணை திறந்துருங்க. இப்போ காலை ரைட் லெக் எப்படி மடித்து உங்களோட ஹீல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹீலை இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் யுவர் லெஃப்ட் லெக்கில் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் பாடி எதுவுமே ஷேக் ஆகலை. இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் தென் யூ கேன் கைகளை இந்த மாதிரி நமஸ்கார முத்திரையில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அப்படின்னா கையை பொறுமையாக மேலே தூக்குங்க. உங்கள் முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணி அந்த பாயிண்டில் உங்களுடைய கவனத்தை குவிங்க. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ரிலாக்ஸ். பொறுமையாக காலை கீழே கொண்டு வாங்க, பொறுமையாக கையை கீழே கொண்டு வாங்க. வெரி குட் மேம், சூப்பர். Now close your eyes. Imagine you have only one leg, right leg. Shift all your body weight on your right leg. Feel the heaviness on your right leg. Feel the lightness on your left leg. Now open your eyes. Left leg தூக்கி right leg, origin of right legல வைங்க. முட்டியில் மட்டும் வைக்கக்கூடாது. முட்டிக்கு கீழே வச்சுக்கலாம், முட்டிக்கு மேலே வச்சுக்கலாம். முட்டியில் வச்சு அழுத்தினா முட்டி வலி வரும். ஐயா, இப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் கை எப்படி கொண்டு வாங்க. அகெயின் ஸ்லோலி. கவனம் ஒரு புள்ளியில். நம்மளுடைய மனம் ஒரு இடத்துல நிற்கும் போது நம்மளோட பாடியும் நம்ம சொல்கிறத கேட்கும். மனம் அலை பாஞ்சதுன்னா பாடியும் கேட்காது. ஸோ ஃபோக்கஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட். 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Relax. Super. Good. Now we are going to do
வீரபத்ராசனா 3. வீரபத்ராசனா 3. மொத்தம் 1 2 3 இருக்கு. இப்போ 3 பார்க்க போறோம். சரி, காலை இப்படி வச்சுட்டு இப்போ கவனிங்க. ரைட் லெக் 90 டிகிரி, லெஃப்ட் லெக் 60 டிகிரி. இந்த மாதிரி பாடியை வச்சுக்கணும். இன்ஹேல், எக்ஸேல் பண்ணும்போது இப்படி கொண்டு வந்து பாடி இப்படி திருப்பி அகெயின் இன்ஹேல், எக்ஸேல் பண்ணும்போது பாடியை இப்படி வச்சுட்டு நம்மளோட செஸ்ட்டை இப்படி வச்சுட்டு கையை இப்படி வச்சுட்டு பொறுமையாக காலை ஷிஃப்ட் பண்ணி லிஃப்ட். ட்ரை டு டூ. ரெடியா? யா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணலாமா? காலை அகலமாக வைங்க. ஓகே, ரைட் லெக் 90 டிகிரி, லெஃப்ட் லெக் 60 டிகிரி. இன்ஹேல், as you exhale இந்த மாதிரி. again inhale, exhale, again inhale, exhale, again inhale, exhale. Lift, stay there. 1 2 3, very good. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Fantastic, super, good, great. கால் வலிக்குதா? வலிக்க தான் செய்யும். ஏன்னா நம்ம வந்து பாடி வெயிட் என்ன பண்ணுவோம், ஃபுல்லாக அந்த காலில் போடுவோம். அப்போ நம்ம பாடி கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகணும். இப்படி கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம வெயிட் வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சுன்னா காலுக்கு வர ப்ரெஷர் கம்மியாகும். ஓகே, ஃபைன். இப்போ லெஃப்ட்டு 90 டிகிரி, ரைட்டு 60 டிகிரி. இன்ஹேல், எக்ஸேல், இன்ஹேல், எக்ஸேல், இன்ஹேல், exhale, inhale, exhale, lift. Very good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Super. Very good. Now we are going to another one balancing asana, Ardha Chandrasana. Ardha Chandrasana. Again 90 degree. See, இங்க கவனிங்க. இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஓகே, inhale, exhale, 90 degree exhale. இப்போ இந்த கையை இப்போ நான் ரைட்டு லெக்கை மடிச்சிருக்கேன். ஸோ ரைட் ஹேண்டை நம்ம இப்படி வச்சு இப்படி பண்ணால் பர்ஷவ கோணாசனா இல்லையா? இப்படி வைக்காம கையை கொஞ்சம் அகலமாக வைக்கணும். வைக்கும் போது என்னோட ஆம்பிட் வந்து இந்த முட்டியில் இப்படி டச் ஆகணும். ஓகே, இப்படி வச்சுட்டு இந்த கையை இப்படி ஊனி இந்த காலை இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி ரைட் டூ. வெரி ஈஸி, பார்க்குறது தான் கஷ்டமாக இருக்கும். இல்லை பண்ணலாமா? ஓகே, யா, ரைட்டு 90, லெஃப்ட்டு 60. கையை எப்படி வச்சுக்கோங்க. இன்ஹேல், எக்ஸேல். கையை இப்படி சைடில் எடுத்துமாங்க. சைடில் வைக்கும் போது ஆம்பிட் அக்குள் பகுதி உங்கள் முட்டியில் டச் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த கையை வச்சு கீழே இருக்க கையை வச்சு அப்படி ஊனி அப்படி இந்த காலை முதல்ல இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணுங்கள். வெரி குட். அவ்வளோதான், வந்துச்சு பாருங்கள். சூப்பர். 1 2 3 4 5 6 7, it happens, 9 10. இப்போ தான் அந்த மசில் வேலை செய்யுது. 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. So this is the beauty of yoga. Okay, இப்போ நம்ம மேலே பார்க்கணும். சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, அது பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம டெய்லி அன்றாட வேலைகளை செய்வோம். இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும், நான் டெய்லி ஆக்டிவாக தானே இருக்கேன், அப்போ எதுக்கு நான் யோகா வரணுன்ட்டு. இந்த மாதிரி யோகா வரும்போது இப்போ அவங்களுக்கு எங்கே பிடிச்சிது, இங்கே பிடிச்சிது. அப்போ அந்த மசில் ஸ்டிமுலேட் ஆகிருக்கு. அப்போது யோகா பண்ணும்போது ஹெட் டு டோ சின்ன சின்ன மசில்ஸு அதெல்லாமே வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடும். பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் யோகா. ஓகே, ஃபைன். நவ் அதர் சைட். லெஃப்ட் 90, ரைட்டு 60. இன்ஹேல். இல்லை சைடில் எப்படி வந்துருங்கம்மா. மேட்டு நான் உங்களை பெருசாக வாங்க சொல்லலான்னு இருந்தேன். தடியா இப்படி வாங்கிட்டீங்க, பரவாயில்ல. ஓகே, லெஃப்ட்டு 90, ரைட்டு 60. இன்ஹேல், எக்ஸேல். கீழே வைக்கும்போது ஆம்பிட்டு நம்ம அக்கிள் வந்து முட்டியில் படணும். நான் லிஃப்ட்
அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே தூக்கி மேலே பாருங்கள். பிரியா மேம், கை மேலே தூக்குங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வாங்க, நோ ப்ராப்ளம். வெரி குட், சூப்பர். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20. Relax. See, relax. Super, good job. This is the long journey. இந்த மைண்டில் அது இருக்கணும். ஒருத்தரால் பண்ண முடியும், ஒருத்தரால் பண்ண முடியாது. பாடி டு பாடி வேறுபடும். பட் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் த லாங் ஜேர்னி. இட்ஸ் நாட் ஷார்ட் ஜேர்னி. ஒரே நாளில் ஒரு மாதத்தில் வந்துடாது. பட் ஸ்டில் வில் ட்ரை டு. ஓகே, போதும், உட்காருங்க. We'll explore other things. Today we'll do some meditation. Okay, கால் எப்படி வைங்க, இப்படி பண்ணுங்க. 1 2, உங்களுக்காக தான். 5 6 7 8 9 10 11. ஓகே, இப்போ இதையே இந்த மாதிரி வேரியேஷன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்படி தூக்கிட்டு 1 ட்ரை பண்ணுங்கள். 2 3 4 5. அதுவே ஈஸியாக இருக்கு. ஓகே, யோகா கிளாஸில். ஓகே, ஃபைன். சரி, இப்போ நம்ம மெடிடேஷன் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்ப்போம். சரியா? ஸோ வாட் இஸ் அ மெடிடேஷன்? வாட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெடிடேஷன்? மெடிடேஷன் இஸ் எ வெரி வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். பேசினா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பேசலாம் மெடிடேஷன் பற்றி. சரி, நம்ம ஷார்ட்டாக இப்போ மெடிடேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் நிறைய விதமான மெடிடேஷன் இருக்குது இல்லையா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட்டு ரொம்ப எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மூச்சை கவனிக்கிறது. கண்ணை மூடிட்டு இப்படி உட்காந்துட்டு நம்மளுடைய ஃபோக்கஸை இந்த இடத்துல வைக்கிறோம். இந்த இடத்துல வச்சு மூச்சை உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்றதை ஜஸ்ட்டு கண்ணை மூடி கவனிக்கிறது. அது ஒரு மெடிடேஷன். இன்னொரு மெடிடேஷன், ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் கண்ணை திறந்துட்டே அதையே அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறது. அதை த்ராட்டகா, அது பேர் த்ராட்டகா மெடிடேஷன். ஓகே, அந்தர் தாட்டகா, பகிரங்க தாட்டகா அப்படின்னு 2 இருக்குது. பகிரங்க தாட்டகா அப்படின்னா வெளியே, அந்தரங்க தாட்டகானா இன்னர். கண்ணை மூடிட்டு நெற்றிக்குள்ளே ஒரு புள்ளி, ஒரு பாயிண்ட் எட்டுன்னு வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் அந்தரங்கம். அந்தரங்கம்னா என்ன? இன்னர், ரகசியம், அந்தரங்கம், அந்த மாதிரி. அப்போது இன்னொன்று, நம்ம பாடி பார்ட்ஸை கவனிக்கிறது. கண்ணை மூடிட்டு இதய துடிப்பு மட்டும் கவனிக்கிறது. கண்ணை மூடிட்டு இதய துடிப்பு, இதயத்தை மட்டும் கவனிக்கிறது, லங்கை கவனிக்கிறது. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டை, த்ரோட்டை கவனிக்கிறது. அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் மந்த்ரா சாண்டிங். மந்த்ரா ஓம் 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 அந்த மாதிரி சொல்லி கவனிக்கிறது. இன்னொன்று வந்து நம்ம இஷ்ட தெய்வத்தை கண்ணு முன்னாடி வச்சுட்டு அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை அப்படியே கண்ணை திறந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஃபுல்லாக we have to observe everything. அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு கண்ணை மூடும் போது அந்த இஷ்ட தெய்வம் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே வரணும், நம்ம மனக்கண்ணில் தெரியணும். அப்படியே தெரிஞ்சிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கவனிச்சுட்டே இருப்போம். சில பேருக்கு ரொம்ப நேரம் நிற்கும். அப்படி கண்ணை விட்டு போனோன்னே திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை பார்க்கணும். இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பண்ணுறது. பார்க்குறது, கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணுறது, கொண்டு வர்றது, பார்க்குறது, இந்த மாதிரி. ஏன் இவ்வளோ மெடிடேஷன் டெக்னிக் இருக்குன்னா, டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் ஆஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஒருத்தர் செட் ஆகும். எல்லாருக்கும் ஒரே மெடிடேஷன் செட் ஆகுமான்றது டவுட்டு. அதனால தான் அந்த காலத்தில் நம்மளோட சித்தர்கள் கொண்டு வந்த வழிமுறைகள். உனக்கு என்ன வருதோ அதை பண்ணு. த அல்டிமேட் கோல் இஸ் we are trying to focus at one point. Okay, what is the time? ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு சாண்டிங் மெடிடேஷன் பண்ணலாம். சரிங்களா? சாண்டிங் மெடிடேஷன். ஓகே, கையை இப்படியே கூட வச்சுக்கலாம், இல்லை இப்படி வச்சுக்கனாலும் வச்சுக்கோங்க. இப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து சொல்லுவேன், நான் சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லணும். உங்கள் நெற்றி நடுப்பகுதியில் நாராயண ஸ்லோகா தான் இப்போ சொல்ல போகிறோம். ஸோ நெற்றி நடுப்பகுதியில் இங்கே யாரும் கிறிஸ்துவர்கள் யாருன்னா இருக்கீங்களா? சரி, ஓகே. கிறிஸ்டின்ஸ் யாருன்னா இருக்கீங்களா? இவரா? ஓகே, இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டுக்கணும். அதுக்காக தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இங்கே நெற்றி நடுப்பகுதியில் நாராயணனை நீங்கள் கொண்டு வரணும். ஓகே, நம்ம பாடும் போது. ஓகேவா? ஓகே, லெட்ஸ் ரெடி. கையை சின் முத்திராவில் வச்சாலும் வச்சுக்கோங்க, இல்லை நமஸ்கார முத்திராவில் வச்சுக்கினாலும் வச்சுக்கோங்க. எப்படி வேணால் வச்சுக்கோங்க.
நான் பாடி முடித்த பிறகு நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் பாடணும். ஓகேவா? ஓம் நமோ நாராயணாய. 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 Now visualize the God Shiva. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah
Shivaya. We'll chant Om Trayambagam. This is dedicated to Lord Shiva. Om Trayambagam. Om Trayambagam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrito Mukshiya Mam Amrtat Om Trayambagam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrito Mukshiya Mam Amrtat Om Trayambagam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrito Mukshiya Mam Amrtat Om Trayambagam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrito Mukshiya Mam Amrtat Three Shantis. Om Shanti Shanti Shanti